students, we are discussing the chapter 2 is matter around us pure. Okay, in this chapter in the previous class we discussed about the suspension and also colloidal solution. Okay, what is colloidal solution? The particles of the colloid are uniformly distributed throughout the solution. For example, the solution of ink and also water and the solution of milk and water alva ishtu gottagittu nimge. And also I explained about the Tyndall effect. Now we will discuss about the properties of a colloid. Okay, now ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ colloidನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. A colloid is a heterogeneous mixture. ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, it is one of the heterogeneous mixture. The size of particles of a colloid is too small to be individually seen by naked eye. Okay, ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬರಿಗಣ್ಣಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ colloid is too small, so we cannot see by our naked eyes. And colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible. Okay, in the last class I told that the colloidal solution passes the light, it allow the light to scatter. Okay, next, they do not settle down when left undisturbed. That is, a colloid is quite stable. Okay, ನಾವು ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆ ಕಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ದ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್. ಆ ಬೀಕರ್ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲಾಯ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸೆಟಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕಲಾಯ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅದ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ. Next, they cannot be separated from the mixture by the process of filtration. Okay, you know about the filtration, but by the process filtration the colloidal solution cannot be separated from the mixture. ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ. ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಇಂಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತಾ? ನೋ ಚಾನ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ಮಿಲ್ಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ filter paper, so it cannot be separate by the filtration process. But a special technique of separation known as centrifugation, it is performed in the activity 2.5. ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 2.5ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಅನದರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆರ್ ಅನದರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗೇಷನ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. It can be used to separate the colloidal particles. This centrifugation helps to separate the colloidal solution or colloidal particles. Okay, next, the components of colloidal solution are the dispersed phase and the dispersion medium. This dispersed phase and dispersion medium, those two are the components of a colloidal solution. ಓಕೆ, ಈ ಕಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ದ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ colloid form the dispersed phase, and the component in which the dispersed phase is suspended is known as the dispersing medium. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ colloidal solution. ಹಿಯರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ solute in the solution,
and also another component is dispersion medium. Okay, colloids are classified according to the state. Okay, you know the three states of matter, those are solids, liquids and gases. So these colloids are also classified according to the state. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ colloids ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ solid, liquid and gases of the dispersing medium and the dispersed phase. ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸು ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು, ಕಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎ ಫ್ಯೂ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಟೇಬಲ್ 2.1. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಎವ್ರಿಡೇ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ 2.1 ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಾಲಿಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಲಿಕ್ವಿಡು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಏರೋಸಾಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏರೋಸಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಮ್, emulsion, sol, gel, solid sol. These are all the classification of the colloidal solutions. Okay, confuse ಆಗಬೇಡಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಏರೋಸಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಯಾವ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ದ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಏರೋಸಾಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಗ್, ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಫಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟ್, ಈ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರೋಸಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲಿಡ್, ಗ್ಯಾಸ್. ಹಿಯರ್ dispersed phase is solid and dispersing medium is gas. It is also belongs to the aerosol type. So the examples are smoke, automobile exhaust. Automobile exhaust means ಇವಾಗ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ಸ್ಮೋಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ solid is one of the solute and it dissolve in gas. Next, gas, liquid. Okay, here dispersed phase is gas and dispersing medium is liquid. The type of the colloid is foam, burugu anta heli karitare. So foam, the examples are shaving cream. Next, the dispersed phase is liquid and dispersing medium is liquid. So liquid in liquid. So this is emulsion. Emulsion means mixture of two liquids. So the examples are milk and face cream. Next, solid. Dispersed phase is solid and dispersing medium is liquid. It is the sol type. Okay, the sol is also one of the classification of colloidal solution. Examples are milk of magnesia and mud. Next, dispersed phase is gas, dispersing medium is solid. The type is foam. The examples are foam, rubber, sponge and pumice. Pumice is also one of the rock. Okay. Next, liquid. Dispersed phase is liquid, dispersing medium is solid. The type is gel. Examples are jelly, cheese, butter. Next, the last one, dispersed phase is solid and dispersing medium is solid. So the type is solid sol. Examples are colored, gemstone, milky glass. These are the types of colloidal solutions and examples of the colloids. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲಮ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ದ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಯಾವುದಿದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ colloid. Next we will discuss about the separating the components of a mixture. Mixture means ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ 2 or more components ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ how can we separate those mixtures ಅಂತ ನೋಡಿ. we have learned that most of the natural substances are not chemically pure. Okay, ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೆಮಿಕಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ different methods of separation are used to get individual components from a mixture. Separation makes it possible to study and use the individual components of a mixture. Okay, ನಾವು ಇವಾಗ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯಾವುದೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಿಯರ್ sugar is also one of the component and water is also one of the component. So by the process of separating we can study those individual component. ನಾವು ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. heterogeneous mixtures can be separated into their respective constituents by simple physical method like hand picking, sieving, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ಹೆಟೆರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್? ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೀಡ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ರಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಕ್ಕಿಂಗಿಂದ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀವಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಲನೆ ಹಿಡಿಯೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್, ಸೀವಿಂಗ್, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅನದರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.